ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور آج سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم برگنسٹاک مذاکرات کے موقع پر شریک وفود کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ ملاقاتیں ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے درمیان مفاہمت پر عمل درآمد میں پاکستان اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ایران کا مذاکراتی وفد محمد باقر کالباف کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ زیر خیر پورٹ پہنچنے والے وفد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، سیکیورٹی، مرکزی بینک اور تیل کے عہدیدار بھی شامل۔ وفد کو میناب 168 کا نام دیا گیا ہے۔ باقر کالباف نے کہا کہ میناب کے مظلوم بچوں اور ایران کے شہیدوں کو ہر وقت اپنے کاموں کا گواہ سمجھتا ہوں۔ شہید ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہیں ہم سے بہت امیدیں ہیں۔ دعا ہے کہ میں شہیدوں اور ایرانی قوم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ادھر امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی ایران سے مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 دن قیام کا امکان ہے۔ جوہری مسئلے اور لبنان جنگ بندی پر پیش رفت کی امید ہے۔ ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف اور داماد جیریڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ قطری نمائندے بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ ایران کے دورے پر گئے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کے تہران میں صدر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کے دورے کا مقصد ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر پہنچ گئے۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کے ساتھ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ خطے میں امن و استحکام پر گفتگو کریں گے۔ وزیر داخلہ کی ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا محسن نقوی کے دورے کا مقصد ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ تکنیکی مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقوں پر بات ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے عرصے میں 60 روز تک آبنائے ہرمز میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ 60 روز گزرنے کے بعد بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ یہ ٹیکس یا تو امریکہ لگائے یا امریکہ کے لیے ہو۔ ٹرمپ نے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ قرار دیا۔ کہا کہ معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی اخراجات کے بدلے ٹول عائد کر سکتا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے ہفتے کو لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے 32 افراد کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ حملے نئی جنگ بندی کا وقت شروع ہونے کے وقت کیے گئے۔ اسرائیل نے درجن بھر سے زائد فضائی حملے کیے۔ نباتیہ میں حزب اللہ سے جھڑپ میں ایک اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت اور 13 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان میں حملے روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نباتیہ کے قریب علی الطاحل پہاڑیوں پر قبضے کی اسرائیلی کارروائی جاری رہے گی۔ نیتن یاہو نے یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان پر حملے اور ایران نے جواب میں آبنائے ہرمز بند کر دیے۔ ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر بند کیا گیا۔ یہ پہلا قدم ہے، جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ ادھر ترجمان امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا، وہاں بحری نقل و حرکت جاری ہے، امریکی افواج نگرانی کر رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پیر کو مستعفی ہونے کا امکان ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق کیئر سٹارمر کو معلوم ہو چکا ہے کہ لیبر ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت اینڈی برنہم کے ساتھ ہے۔ کیئر سٹارمر نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کا روڈ میپ بھی دیں گے۔ ان پر لیبر پارٹی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے دباؤ ہے کہ وہ عہدہ چھوڑنے کا ٹائم ٹیبل دیں۔ دباؤ اینڈی برنہم کے الیکشن جیت کر پارلیمنٹ پہنچنے سے بڑھ گیا۔
اینڈی برنہم گریٹر مانچسٹر کے حلقے سے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ اینڈی کو اب قیادت کا مقابلہ شروع کرنے کے لیے 81 اراکین پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہوگی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ اینڈی وزیر اعظم بنے تو شبانہ محمود کابینہ میں برقرار رہیں گی، تاہم غیر قانونی تارکین وطن کے لیے شہریت کے قواعد مزید سخت کیے جانے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں فارمولا طے پا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہوگا، اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون گلگت بلتستان حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر وفاقی فارمولے کے مطابق مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما امجد حسین نے کہا کہ آئی پی پی سے اتحاد کے امور پر فیصلہ بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ بلوچستان اسمبلی نے آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ پر بحث مکمل کر لی۔ حکومتی اراکین نے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے تناظر میں نئے صوبائی بجٹ کو متوازن اور بہتر قرار دیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کا موقف تھا کہ صوبے کی پسماندگی اور ترقیاتی ضروریات کے پیش نظر سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے مختص 206 ارب روپے ناکافی ہیں۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر رپورٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال 2026-27 کے 1089 ارب روپے کے بجٹ پر 3 روز سے جاری بحث مکمل ہو گئی۔ بحث کے دوران حزب اختلاف کے اراکین نے صوبائی بجٹ کے ساتھ وفاقی بجٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ میں بلوچستان کے لیے کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ شامل نہیں کیا گیا، جبکہ صوبائی بجٹ میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص 206 ارب روپے کی رقم بھی صوبے کی ضروریات اور پسماندگی کے پیش نظر ناکافی ہے۔ اب 206 ارب میں تو کٹ ہا گیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لیکن جو نان ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا ہوا؟ ادھر کہیں کٹ لگا؟ کیا ہم اپنے اخراجات کم کیے؟ جب ہم بجٹ کی دستاویز کو اسپیکر صاحبہ دیکھتی ہیں تو ہمیں کوئی خاص پراپر روڈ میپ نہیں ملتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر حقیقت پسندانہ اہداف ہیں، ہماری پی ایس ڈی پی کا حجم شرنک کیا گیا ہے۔ حزب اقتدار جماعتوں کے وزراء اور اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ بہتر حکمت عملی کے باعث بجٹ پرامن ماحول میں پیش کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مالی مشکلات کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کرنا حکومت کی بہتر طرز حکمرانی کا ثبوت ہے۔ اس طرح کے اقدامات کرنے سے بلوچستان میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، بلوچستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ ایکول بجٹ ہے، وہ ایک بہتر طریقے سے بنایا گیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی نے بجٹ پر بحث مکمل ہونے کے بعد ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں مجموعی طور پر 119 ارب 49 کروڑ روپے سے زائد کے 46 ضمنی مطالبات زر منظور کر لیے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی مولانا نور اللہ نے تقریر کے لیے مزید وقت نہ ملنے پر احتجاجاً ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا۔ کیمرامین ایکمی روجر کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ کراچی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں پر دیکھیے راز اینڈی کی رپورٹ۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کی فنڈنگ نہ ہونے کا رونا روئیں، اور جب فنڈ مل جائیں تو اسے خرچنے کا۔ بنی چیز کو توڑنا اور پھر اسے بنانا، یہ تو شہر میں شغل میلہ ہے۔ پاکستان چوک پر واقع ہیریٹیج پبلک اسپیس کی باؤنڈری فینس نکال کر نئی لگائے جانے کی تیاریاں ہیں۔ دیواروں کے ٹائلز نکال کر پھر لگائے جا رہے ہیں۔ مس یوز بہت ہوا ہے، ویسٹیج بہت ہوا ہے۔ اگر ہے تو آڈٹ کریں، جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے ادارے ہیں، کریں چلیں، لیکن یہ کہ دیکھیں پبلک ایک حد تک برداشت کرے گی یہ سب چیزیں، اور وہ پھر نہیں تو کوشچن تو کرے گی۔ وہ پبلک اسپیس پر پچھلی بار جو مونیومنٹ بنا تھا وہ اب آتش کدہ بن چکا ہے۔ فرش کی گندگی بتاتی ہے کہ یہاں صفائی نہیں ہوتی، بینچ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس پارک کو صفائی چاہیے تھی، انتظامیہ نے اسے ایک مرتبہ پھر بنا دیا۔ ڈیولپمنٹ صرف خرچہ کرنے کے لیے اس کا ریٹرن نہیں آئے گا کیا؟ اس کے جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا اس کا اکانومی کو کیا فائدہ ہوا ہے وہ بتائیں پہلے، تو پھر بالکل ملنا چاہیے، خرچہ کرنا چاہیے۔ اس چلن سے تو شہر کا ترقیاتی کام کرنے کے لیے قانون کے خزانے بھی کم ہو جائیں گے۔ اگر اختیارات اور وسائل مہیا کیے ہیں تو نتیجہ کیا دیا اس کا مواخذہ بھی ہو۔
लेकिन क्या करे साहब, कराची है पाकिस्तान का सौतेला बच्चा जो लावारिस है, ऐसा सिराज तेली कहते थे। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। खैरपुर कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गाड़ी के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद गम्बट के इलाके पपरी के रिहायशी थे। लाशों और जख्मी को गिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ जख्मी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बरोसर कॉलोनी पर ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने रोकने पर एहलकारों पर फायरिंग की। ठट्टा में पुलिस एहलकारों की शनाख्त पर मजीद मरी और अकबर मरी के नाम से हुई है। फादर्स डे दुनिया भर में वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और शफकत को याद करने का दिन है, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में बाप का साया मौजूद नहीं। आज इसी दिन को ख़ास बनाने के लिए पेशावर में निजी फलाही इदारे के तहत चलने वाले यतीम खाने के बच्चों के लिए मुनफरिद एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगी माहम कुरैशी। फादर्स डे पर जहां बेशतर बच्चे अपने वालिद के साथ वक्त गुजार रहे हैं, वहीं बाप की शफकत से महरूम पेशावर के निजी यतीम खाने के बच्चों को तफरीह के लिए स्विमिंग पूल ले जाया गया, जहां बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। इन बच्चों के लिए ये दिन आम दिनों से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो फादर्स डे पर वालिद की कमी ज़्यादा महसूस करते हैं। कभी हम पार्क जाते हैं और आज हम स्विमिंग पूल आए हैं, ये लोग हमें वो बाप की जो कमी है वो महसूस नहीं होने देते। हमें हमारा बाप का याद आ रहा था, अपने घर वालों का याद आ रहा था, तो वो भी हमारे दिमाग से चला गया और हमें बहुत खुशी हुई। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे अपने हैं, एक फैमिली की तरह हम रहते हैं। यतीम खाने की इंतज़ामिया का कहना है कि ऐसे मौके बच्चों की जहनी और जज्बाती नशोनुमा के लिए अहम होते हैं। इनकी यही कोशिश होती है कि बच्चों को एहसास महरूमी से दूर रखा जाए और इन्हें एक ख़ानदान जैसा माहौल फराहम किया जाए। आज जो फादर डे है वो हम उनके ख्वाहिश को पे स्विमिंग पूल लेके आए हैं, क्योंकि इन बच्चों को ये महसूस होने नहीं देते कि इसके वालिद इस दुनिया में नहीं है। वालिद की मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं, मगर इन मासूम बच्चों की मुस्कुराहटें इस बात का सबूत हैं कि थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत इनकी ज़िंदगी में खुशी भर सकती है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। हाफिजाबाद में जूं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ती चली जा रही है। गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चे, खवातीन और मौमूर अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़बीर। जी, हाफिजाबाद में जूं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे, खवातीन और मुअम्मर अफराद घरों में निढाल दिखाई देती हैं, जबकि बाज़ इलाकों में मरम्मत के नाम पर सारा दिन बिजली को बंद रखना मामूल बन चुका है, जिससे न सिर्फ शहरियों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, बल्कि पावर लूम्स फैक्ट्रियों पर ताले लगने से मज़दूर तबका मुआशी बदहाली का शिकार हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हाफिजाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लेकर इसे ख़त्म करवाया जाए। इसराइली फ़ौज की गज़ा में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मशक़ी और वस्ती गज़ा में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में मीडिया पर्सन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक वस्ती गज़ा में इसराइली हमले से अल जज़ीरा टीवी का कैमरामैन शहीद हुआ। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर से नाफिज़ुल अमल जंग बंदी के बाद से इसराइली फ़ौज 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। न्यूयॉर्क से कांग्रेस के लिए डेमोक्रेट पार्टी टिकट की मुस्लिम उम्मीदवार ने कहा है कि फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की मुसलसल तोसी जारी है। ऐसे में 2 रियासतों का क़याम होगा कहाँ, क्योंकि जब भी बॉर्डर्स पर इत्तफ़ाक़ राय होता है तो उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की जाती है। खित्ते में कानून हर शख्स के लिए बराबर होना चाहिए। न्यूयॉर्क के 13वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से उम्मीदवार के लिए न्यूयॉर्क में फंड रेजिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर बात की। AP पैक के बोर्ड मेंबर मिर्ज़ा खावर बेग की रहायशगाह पर मुनक़िद इस तक़रीब से खिताब में अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज़ अहमद ने कहा कि अमेरिका में बहुत कम सियासतदान हैं जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में बोलते हैं, ताहम दारुल इज़्ज़ा अवेलिया
जो हैं उन्होंने फ़लस्तीन की वकालत करके मुस्लिम कम्युनिटी के दिल जीत लिए हैं। डॉक्टर हादी ने कहा कि दरियालज़त जैसी शख्सियात ने कॉर्पोरेट कल्चर का भी खात्मा किया। मिर्ज़ा खावत बेग ने कहा कि तमाम कम्युनिटीज़ की आवाज़ बनने वाली ये खातून है और उनकी जीत मुस्बत पैगाम होगी। शाहिद अली का कहना था कि अमेरिका में मौशी अदम तहफ़्फ़ुज़ दूर करने के लिए इन जैसे उम्मीदवारों को कांग्रेस में भेजना होगा। असद चौधरी ने उम्मीद जाहिर की कि कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हल करेंगी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी उनकी तौसीक़ की है। उनका प्राइमरी इलेक्शन मंगल को होगा। ईरान से डील पर साइन कैसे हुए? ट्रंप ने कब मैक्रोन को बताया कि वो डील साइन करने जा रहे हैं? आखिर वक्त में डील के पेपर्स का प्रिंट निकालने के लिए कौन प्रिंटर तलाश करता फिर रहा था? वैसे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर एक तारीखी महल में होने वाले अशाइये की तकरीब में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अचानक अशाइये के मेजबान फ्रेंच सदर मैक्रोन को ये कहकर हैरान कर दिया कि वो अभी ईरान से डील पर दस्तखत करना चाहते हैं। खुद ट्रंप के मुशीरों को इस बात का इल्म उस वक्त हुआ जब वो बज़ाहिर एक डिनर में शिरकत के लिए जा रहे थे, वरना पहले तो ये तय था कि डील पर दस्तखत स्विट्जरलैंड में होंगे, जहां नायब सदर JD वेंस जाने वाले थे। लेकिन सदर ट्रंप ने अचानक कहा कि डील हो गई और वो इस पर फौरी अमल दरामद के लिए इस पर अभी दस्तखत करना चाहते हैं। यहाँ शुरू हुआ मैक्रोन का इम्तिहान, लेकिन उन्होंने ट्रंप से कहा फिक्र न करें, दस्तखत की तकरीब के इंतजामात वो बहुत तेजी से कर लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस दौरान अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने फ्रांसीसी हम मनसब के साथ ऐसा प्रिंटर तलाश करते नजर आए जिसके जरिए डील का प्रिंट निकाला जा सके। दस्तखत के वक्त इशाइये में मौजूद लोगों से ट्रंप ने कहा, मैं यकीन से कह रहा हूँ यह आसान नहीं था। मैक्रोन ने इस मौके पर बुलंद आवाज में कहा, ब्रावो। आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल के लबनान पर हमलों के बाइस स्विट्जरलैंड का इवेंट अभी तक नहीं हो सका। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी का ऐलान तो हुआ, अमल नहीं हुआ। 14 निकात की ईरान अमेरिका डील अगरचे अब भी बहुत कमजोर है, ताहम इससे ट्रंप को जो तनाज़े का खात्मा बिलखैर चाहते थे वो रिलीफ मिला जिसके वो खासी देर से मुंतजिर थे। ट्रंप को उनके मुशीरों ने तेल के आलमी ज़खायर के तेजी से सुकड़ने और मिड टर्म इलेक्शन सर पर होने से खबरदार किया था। फ्रांस में डील पर दस्तखत का मामला इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहा कि इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो इतवार को डील पर दस्तखत कर चुके हैं, ताहम इतवार को हुए दस्तखत के वाहिद ऐनी गवाह खुद ट्रंप ही थे। अलबत्ता फ्रांस में हुए न सिर्फ ट्रंप बल्कि ईरानी सदर पज़ेश्कियान के दस्तखतों को सारी दुनिया ने देखा। बरतानिया के वजीर हिमेश फैल्कनर ने कहा है कि पाकिस्तान उनके दिल में बस गया है। 16 साल से पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हिमेश ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के उन हिस्सों का सफ़र किया जहां अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तान ने उनकी शख्सियत और पेशा वराना ज़िंदगी बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान में जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है। लाहौर में हर हफ्ते के सुबह ऑल गर्ल्स बाइक राइड का एहतमाम किया जाता है। सुपर गर्ल्स ऑन बाइक्स का मकसद खवातीन के लिए सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। सुपर गर्ल्स ऑन बाइक्स लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स पर साइकिलिंग करती हैं और एक नाश्ते के पॉइंट पर मिल बैठकर नाश्ता और गपशप करती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल इमरान। हफ्ते की सुबह ऑल गर्ल्स राइड लिबर्टी चौक से रवाना हुई और जेल रोड, जफलेरी रोड और मॉल रोड से होती हुई पुरानी अनारकली पहुंची। राइड का मकसद खवातीन में साइकिलिंग के रुझान को फरोग देना, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना और एक दूसरे के साथ मस्बत वक्त गुजारना है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। और एक कम्युनिटी हमारी है जो हफ्ते में एक दफ़ा हम सिर्फ ओनली गर्ल्स इकट्ठे करके हम लाहौर की सड़कों पे साइकिल चलाते हैं। हमने फिर प्लान ये किया कि हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, तो इसलिए हम अंदरून लाहौर को जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं साइकिल पे। मेंटली बहुत अच्छा है, फिजिकली बहुत अच्छा है ये हमारे लिए, हम ग्रो करते हैं। और इवन सोशली हर सैटरडे को मेरी वैसे मैं सोलो राइड्स करती हूँ, लॉन्ग राइड्स, लेकिन हर सैटरडे को मैं कोशिश करती हूँ मैं सोशल राइड्स करूँ सुपर गर्ल्स के साथ। हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट किया जाए ताकि हम इस इवेंट को और मज़ीद बढ़ा सकें और मज़ीद जो औरतें हैं इसको ज्वाइन कर सकें, हाउस वाइफ या वर्किंग वूमेन। सुपर गर्ल्स ऑन बाइक्स की सबसे मुनफरद चीज नाश्ते की बैठक है। इस मरतबा रूट पुरानी अनारकली था,
पुरानी अनारकली हो और वहाँ से हलवा पूरी का नाश्ता ना हो, ये कैसे मुमकिन है? सुपर गर्ल्स ने रवायती नाश्ता किया और खूब गपशप की। लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि वो भी आएँ, उठें, सुबह सुबह उठ के हमारे साथ ये रूटीन जो है वो ज्वाइन करें। उसके बाद हमारा एक नाश्ता होता है जहाँ पे हम बैठते हैं, खाते पीते हैं, जितनी हमने अपनी कैलोरीज बर्न की होती हैं हम उसको दोबारा से पूरे करते हैं। आप डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करते हो, जहाँ पर आप गाड़ियों पे नहीं जा सकते वहाँ पे आप साइकिल्स पे निकलो, अपनी फीमेल बेस्टीज़ के साथ टाइम स्पेंड करो, नाश्ता वाश्ता करते हैं हम और बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। मुंतज़मीन के मुताबिक हर हफ्ते लाहौर का नया रूट मुंतखब किया जाता है और किसी मुनफरद देसी या वलायती स्पॉट पर नाश्ता किया जाता है। इसका मकसद है कि सेहतमंद सरगर्मी के साथ खुशगवार समाजी माहौल भी फरोग पाए। कैमरामैन बदर मोरीद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।